شہید سید علی خامنئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یقیناً یہ شہادت جو ہے یہ حیات ہے، اور نہ صرف ان کے لیے کہ جو یہ شہادت دے رہا ہے اس کے لیے حیات ہے، بلکہ جو ملت جو پیچھے چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی حیات و زندگی ہے۔ ہماری فہرست میں کوئی ہمارا مقرر نہیں ہے اور نہ ہم نے کسی کو رکھا ہے، لیکن ابتدائی جلسہ میں ہمارے ایک مہمان ہیں جن کو یہ معلوم ہوا کہ لکھنؤ میں پروگرام منعقد ہو رہا ہے، وہ سری نگر سے خاص طور پر اس پروگرام کے لیے تشریف لائے۔ امام جمعہ ہیں سری نگر کے، مجلس علماء ہند کے رکن بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ ہماری فہرست میں کوئی شیعہ مقرر نہیں تھا، لیکن وہ خاص طور پر تشریف لائے، لہٰذا سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مقبول حسین جو صاحب جو سری نگر سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں، اور سب مقرر جو یہاں پر ہیں جتنے ہمارے یہاں ہیں ان سے گزارش ہے کہ 5 سے 6 منٹ کا وقت ان کے لیے رکھا گیا ہے ابتدا میں، اس لیے کہ بہت مقرر ہیں، سب کو وقت ملنا چاہیے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب کو ہم نے دعوت دی ہے، لہٰذا 5 سے 6 منٹ کا وقت ہے، اس دوران وہ اپنی تقریر کو ختم کریں۔ اچھا مقرر وہ ہے جو کم وقت میں اپنی بات کو پبلک تک پہنچا دے۔ باواد بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی حجت الاسلام ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی فرقانہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور منتظمین جو اس عظیم پروگرام جنہوں نے منعقد کیا ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بندہ حقیر کو یہ فرصت اور یہ موقع عنایت کیا کہ اس عظیم شان جلسے میں جہاں مختلف مکاتب الفکر سے تعلق رکھنے والے علماء، مفکرین اور دانشور حضرات تشریف فرما ہے، بہرحال یہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور یہ پروگرام جو ہے ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جنہوں نے اس صدی میں دور حاضر میں اپنی شہادت دے کے پوری دنیا کی ایک نئی تاریخ جو ہے رقم کی ہے، اور ہم تو ابھی تک یہ شعار دیتے تھے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یقیناً رہبر معظم انقلاب شہید سید علی خامنئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یقیناً یہ شہادت جو ہے یہ حیات ہے، اور نہ صرف ان کے لیے کہ جو یہ شہادت دے رہا ہے اس کے لیے حیات ہے، بلکہ جو ملت جو پیچھے چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی حیات و زندگی ہے۔ اور اس وقت جو پوری دنیا میں ایک بیداری کی لہر چل رہی ہے، اور جو استعماری اور استکباری طاقتوں کے خلاف یکمش بلا مذہب و ملت شعار ہم کو سننے کو مل رہے ہیں، یقیناً یہ اس شہید عظیم کی قربانی ہے، اور جو ظالم ہے اس کو آج پتہ۔ لیکن یہاں پہ میں ایک دو
नुक्ते अर्ज करना चाहता हूं, चूंकि वक्त नहीं है और माफ़ कीजिएगा मेरी उर्दू भी उतनी अच्छी नहीं है, बड़ा कोशिश कर रहा हूं आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, चूंकि मेरी मादरी ज़बान कश्मीरी है। मैं अपने जो यहाँ पे असातीज़ उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, बहरहाल जसारत उनके सामने दो नुक्ते आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि शायद अगर इन दो नुक्तों की तरफ हम तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारी कौम, हमारी मिल्लत भी उस मियार तक पहुंच सकती है कि जिस मियार पे इस वक्त जो है जमहूरियत इस्लामी ईरान है। मैं अपने जवानों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने दोस्तों अजीजों के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि ईरान, जमहूरियत इस्लामी ईरान अगर इस वक्त पूरी दुनिया के साथ मुकाबला कर रही है, वजह क्या है? अभी तक दुनिया जिनको सुपर पावर समझती थी, अमेरिका, इस्राइल, बरतानिया, जो दूसरी ताकतें हैं, लेकिन आज ये साबित हो गया वो सुपर ताकत नहीं है, वो सुपर ताकत नहीं है। और जो गुरूर उनके अंदर था वो गुरूर चूर चूर हो गया, खत्म हो गया। लेकिन किस चीज की वजह से? बस दो चीजें थी जो इस मिल्लत और जो हमारे अजीम रहबर शहीद ने जो हमसे बार बार कहा। एक है जो इस वक्त ईरान जिससे मुकाबला कर रहा है, वह इल्म और टेक्नोलॉजी, इल्म और टेक्नोलॉजी। 47 साल पहले ईरान इल्मी एतबार से अगर आप देखें तो कहां पे था और आज देखें कहां पे है। आज पूरी दुनिया, ये जो कुरान और सुन्नत की हुकूमत जहां पे कायम होती है, वहां पे जो दुनिया जिस टेक्नोलॉजी पे नाज करती है वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे कहते थे ना कि ये मुल्ला क्या करेंगे, ये कुरान और सुन्नत की हुकूमत है, लेकिन आज साबित करके दिखा इल्म, टेक्नोलॉजी, उससे मुकाबला कर रहा है ईरान। और हम भी अगर अपने कौम को तरक्की देना चाहते हैं और हम मजलूम की हिमायत करना चाहते हैं, तो हमें भी चाहिए, हमारे उलमा को चाहिए कि जितना भी हो सके इल्म को तरवीज करें, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज जो इस कौम मिल्लत में और हमारे शहीद रहबर में पाई जाती थी वो थी इस्तिकामत। इस्तिकामत, ये नहीं कि जरा सा कोई हमें डराए और हम डर जाएं, नहीं, डर नहीं है। आज के दौर में डर ने भी शिकस्त खा गई है ना। डर अब कहां पे है? जो अपने ताकत, एटमी ताकत या दूसरी चीजें दिखा के लोगों को डरा रहा था, आज पूरे मुस्लिम ममालिक को यह पता चला कि हम अभी तक डर की जिंदगी गुजार रहे थे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये क्या, हमारी जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकते तो हमारी क्या हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन इस शहीद की याद में जो ये महफिल, चूंकि वक्त खत्म हो गया है, शहीद की याद में जो ये अजीम कॉन्फ्रेंस कहे या प्रोग्राम कहिए मुनक्कद हो रहा है, तो ये दो चीजें हमारी कौम और हमारी मिल्लत ये होनी चाहिए, इल्म और इस्तिकामत। और इस्तिकामत तभी हो सकती है कि जब हमारा एतकाद अल्लाह के ऊपर, रसूल के ऊपर और अहले बैत के ऊपर जो है मुस्तहकम हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।